गुरु जी। जदों असीं सतगुरु कोई सिखदे सी ना, सानूं याद है कि पहलां गर्भ खोजन लगे ते जिवें प्यारे गुरसिखां ने कहा है ना कि शरीर दे नाल जो कुछ भी जुड़िया है उहदे ते भी गर्भ करदे हैं। सिर्फ एक ते नहीं करते, बेअंत चीज़ां ते करदे, कपड़ियां तक ते भी करदे हैं। शरीर ना हो गुजरियां घटनावां नाल भी करदे, जो भी इहदे नाल रिलेटेड है सबना ना करदे। ते खोजते गए कि इन्हां दी जरूरत की है, क्यों करते हैं, वजह की है, माया कित्थे लगती है मन नूं, कि वाकई ये गर्भ करने वाली बात है। ते खोजते खोजते जदों रचनहार प्रभु नूं देखिया कि इहदे ते मेरा ही कुछ नहीं है, इहदे ते मिलियन सैल्स ने जिहड़े एवरी सैकेंड बन रहे ने, ढह रहे ने। इहदी निक्की निक्की बात जिहड़ी है वो परमात्मा आप रच रहा है, आप कर रहा है। हिरदे दी धड़कन वो बनता है, सोझी वो बनता है, रोटी तो खून वो बनाता है, सब कुछ उसदी रचना है, देह दी भी। इहदे च ते मेरा ही नहीं कुछ बचदा है ना, ते गर्भ किवें बचेगा। फिर समझ आई कि किन्ना मैं पागल मनुख है ना, भी जिहदे ते मेरा ही नहीं बनदा। जो एक दात एक बख्शिश मैनू मिली है उस प्यारे नूं पाउण वास्ते, उस प्यारे नाल मिलाप करन वास्ते, मैं उहदे ते उस बख्शिश ते भी हंकार करी जाना ते उहनूं गवाई जाना, उस बख्शिश नूं भी। ते सानूं याद है, फिर सानूं एक जिहड़ा शब्द है ना सतगुरु दे एक बोल ने, वो बड़े चंगे लगे ते बड़े रंग च कई महीने गाउंदे रहे उन्हां शब्दां नूं, अज भी गाउने। ते वो शब्द सी, वाह खसम तू वाह जिन रच रचना हम कीए। जिथे पहले इसे रचना ते मान सी, हंकार सी, हुण इसे रचना ते उहदे नाल इश्क जागया। हुण इसे रचना ते वो प्यारा जिहड़ा है वो प्यारा लगन लग पिया। अहीं सतगुरु दे बाणी नाल वो संबंध नहीं बना पाउंदे। नहीं तो जिवें ही कल भी कहने हैं कि गुरु पारस है, इहदे नाल छूंदियां ही आप जी दी अवस्था बदलदी है, आप जी दा रंग बदलदा है, आप जी दी खेड बदलदी है। ते ही कई महीने बाद अज भी गाउंदे, अज भी तुसीं कई बार साडे कोल बैठे शब्द गाउंदियां सानूं सुनिया होएगा, ते गाउने हुन्ने ना कि वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम कीए। कि तू वाह है ते वाकई वो वाह है, जिन्हें इन्नी खूबसूरत दात दिती है, जिन्हें इन्नी खूबसूरत रचना रची है कि इस रचना दे रंग च उन्हें आप मिलना है, उहदा मिलाप होना है, ते बख्शिश होई ना। फिर सतगुरु कहंदे ने, ए बिनसै छिन मैं मीत कि हे मित्र, है ना। मित्र ते कल भी दसिया, मित्र बहुत प्यारा शब्द है कि हे मित्र ए एक छिन च बिनस जानी। ते किन्ने किन्ने फिर इनू जानिया कि वाकई छिन च बिनस जानी है। ਇਹਦਾ एक छिन का भी भरोसा नहीं, ये किन्ने किन्ने जानिया किसी ने बह के कि जे सतगुरु कहंदे ने सच बात होएगी, मैं देखा ये बिनस ते नहीं जानी। जानिया कि नहीं जानिया किसी ने? हाँ, ये हो रौला है, सतगुरु की बात नूं सच करके नहीं जानदा मन, गहरे च नहीं उतरदा।
जिस दिन गहरे च उतर गया, उसे छेणी आप जी दे जीवन का ढंग बदल जाना। एक एक छिण जिहड़ा है उस प्रभु की महादात हो जाना, तो तुसीं उहनूं एक एक छिण नूं मानना शुरू कर देना। उस दिन दुश्मनियां नहीं बचनियां, ईरखावां नहीं बचनियां, पाप करन नूं समा नहीं बचना। उस दिन ते नैक्सट छिण आखिरी क्षण वांगू जीना दे कि मेरा आखिरी है। ये अज्ञानता ही मनुख को बड़े पाप करा दिंदी। हुण सपोज करो मनुख नूं सतगुरु दी ये बात सच्ची लगे कि अगले क्षण पता नहीं मैं होना कि नहीं होना, कोई उहदी निंदिया करे, कोई उहदे बारे बुरा कवे, ते ओह उहदे नाल नफरत करूगा जां उहनूं डर आऊगा कि यार मेरी इज्जत ना चली जावे किते। जिन्हों गुरु की बात सच्ची लगे तो उन्हें लगना भी लै मैं इहदा की जवाब देवां, मेरे को पता नहीं अगला क्षण हैगा कि नहीं हैगा। पर असीं सतगुरु दे उह रंग नूं सच नहीं जानते। तो उहदी वजह है जे मन च पूर्ण भरोसा नहीं आउंदा तो फिर वह भी जानना ही ना, गुरु नूं पुछना ही कि गुरु पिता इदां क्यों नहीं मैं करदा, है ना। तू दीन दुनिया दा मालक है, तू सबना दा गुरु है, जगत गुरु है, तेनू छड्ड के दस होर जावां किथे, है ना। ते जे तू ही नहीं मेरे मन नूं समझा सकदा ते फिर समझाएगा कौन। मेरियां लख गलतियां होणगियां पर तू मेरा सतगुरु है। जे मन नूं ये लगा है कि गहरे च नहीं जानदा, उत्तों उत्तों कह दिंदा है, ते फिर अगला बिरहा अगरी जोदड़ी निकली कि नहीं निकली। महल की उसारी करिए ना ते नीआं भर लई दियां, फिर कंधां दी वारी आ जांदी। जदों कंधां बन गईयां फिर छत दी आ गई, है ना। महल तां ही पूरा हुंदा, तां ही वो रहण बसेरे नूं जोग बनदा। कि जां फिर नीआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ खोद के ਉਹਨੂੰ भर्ती करके ते बाद च बंद कर देईदा काम। महल दा अगला पड़ाव भी ते पूरा करना। जे मन ने ये कहा है इहो ते सतगुरु नाल बात करनी हुंदी, सतगुरु नाल रहना हुंदा, सतगुरु नाल खेड माननी हुंदी। कि जे मन कह रहा है कि सतगुरु की बात ते सच है पर गहरे च नहीं जाती, तो फिर अगला पड़ाव है कि फिर सतगुरु अगे पुछना है कि सतगुरु जांदी क्यों नहीं, दिक्कत की है। मैं सुनिया है तू डाडा गुरु है, मैं सुनिया है तू बड़ा आश्चर्य गुरु है, पर मेरा मन क्यों नहीं मान रहा। तो फिर जवाब भी मिलना सी। जे इहदा जवाब मिल गया तो अगला जवाब भी मिलना है। असीं इहो ते कहने आ कि गुरु नाल बात करके आया करो, अगला जवाब लैके आया करो। हाँ वो वखरी गल ये भी लै आउंदे ते असीं इत्थों अगले चले जाना ही, है ना। पर उन्ना ही भला, जिन्ना अगे जांदे उन्ना भला हुंदा। चलो असीं अपना दसदे, जदों साडे नाल भी ये घटना घटदी है, ते जदों असीं पुछदे ही ते सतगुरु ने समझाया ही कि अपने गुरु नूं माणिया नहीं है, रीझ ना वेखिया नहीं है, अजे सिर्फ गल्लां च दसदा है कि मेरा गुरु है, मेरा गुरु इदां दा। अजे तेरा हंकार है जिहड़ा दसना चाहुंदा है दूजे नूं कि तेरा गुरु जिहड़ा वो छोटा है मेरे गुरु नालों। अजे तू वड्डा होना चाहुंदा है किते, अजे गुरु नूं मानना नहीं कीता। जिस दिन तू गुरु नूं मानना शुरू करेगा तेरा एक गहन भरोसा गुरु ते बनना शुरू होएगा, ते जिस दिन वो भरोसा शुरू होया सिੱਖੀ उस दिन आरंभ होंदी। आ जिन्नियां रमजां आप जी नूं इत्थे बैठियां समझाउने आ सारियां सतगुरु नूं मानण दियां ने, सतगुरु नूं वेखण दियां ने, सतगुरु नूं पाउण दियां ने। ज्यों-ज्यों तुसीं पाउंदे जाओगे वो जिहड़ा आश्चर्य रमिया होया है ना उहदे ते भरोसा बनदा जाना। ते एक दिन आउणा उहदी एक एक बात सच लगनी, एक एक बात, एक एक शब्द सच लगना। क्योंकि हुण तुसीं सिर्फ गाया नहीं है, पढ़िया नहीं है, हुण तुसीं कुदरत च उहनूं घटदियां वेखिया है, उहनूं कुदरत च प्रकाश दा वेखिया है, उहनूं कुदरत च जिहड़ा है फलाव करदा देखिया है, खिड़दा देखिया है।
ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬੀ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੜਬੜ ਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਚੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਡਏ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਗਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂ ਪਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੱਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੰਗ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂਗਵਾਨ ਹੋਏ, ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਨਮੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਰੰਗ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਬਚਾਇਆ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਖੇਡ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਏ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੂੰ ਮੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੂੰ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ?
सतगुरु की बाणी सिर्फ पढ़न सुनाउन नूं नहीं है, ये तो अपने प्यारे नाल सांझ पाउन नूं, प्यारे नाल गल वक्कड़ी पिउन नूं, प्यारे नाल बात करन नूं, प्यारे दे नाल जुड़न नूं है। जिस दिन तुसीं ओह तल तक, इस तल तक अपने प्यारे नाल जाण लग पे, फिर तुहानूं किसे दी जरूरत नहीं, साडी भी जरूरत नहीं। फिर ये जिहड़ा ज्ञान तुसीं सुन रहे हो, ये आप जी नूं आप जी दे गुरु तो सीधा मिलेगा। ते साडे वास्ते फिर भेटा दा कारज करोगे कि जदों ही वेखांगे कि इन्ने सोहणे सिख तुरे फिरदे, ते तुहाडे वल वेख के जदों साहिब दिखेगा, वो चेते आएगा, ते तुहानूं नमस्कार करांगे ते गां लंघांगे। जे ये बात समझ लई तो फिर जग जितया जाएगा कि नहीं जितया जाएगा। फिर जेड़ा जग सच्चे दी कोठड़ी है, तुसीं ते उन्नू जित लेना, ओदे मालक हो जाना। आ जेड़ा माया दा ये ते बड़ी उरे रह जाना। ते फिर सतगुरु अगे इहो ही बात कहंदे ने कि जे प्राणी हर जस कहियो, फिर जस भी कहेगा ना, कहेगा कि नहीं कहेगा, और बचेगा की। हो देखो, जदों अपने साहिब नाल बात करेगा, फिर निंदिया थोड़ी करेगा, मंदे शब्द थोड़ी बोलेगा, एवें भटकदा थोड़ी फिरेगा। फिर जस कहण तो सवाए उद को बचेगा की, फिर सब कुछ उहदा जासी हो जाना। ते सतगुरु कहंदे ने जेड़ा उहदा जस कहंदा है, जेड़ा उहदा जस गाउंदा है, वो जग नूं जित लैंदा है। जे प्राणी हर जस कहियो, नानक तेह जग जीत। अगला श्लोक गाओगे, रंग च गायो। चलो सतपुत। राम को सोलर मुक्ता जान, तेरा हर अंतर रही, नानक साची मान। हर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। जदों शरीर दा हंकार ना बचिया, देह हंकार करन नूं जां देह दियां परकरमा करन नूं कोई जीव ना बचिया, प्यारे दी महिमा प्यारे दे रंगां नूं पाया। हुण वो किसे ना बेईमानी नहीं करदा, किसे नूं धोखा नहीं दिंदा, किसे ना जेड़ा ये जैलसी नहीं है, किसे दे नाल दुश्मनी ईरखा नहीं है। जे उन्होंने अपना शरीर उहदी रचना लगता है, तो हुण उन्होंने दूजियां दे शरीर भी उसे एक दी रचना लगते हैं। जे हुण उन्होंने अपना शरीर अपना नहीं लगता, उस साहिब दी कला लगता है, तो दूजे शरीर भी उहदी कला लगणगे। ते फिर अजिहे कला दे मालक दे सुभाव दे विच परमात्मा होएगा कि नहीं होएगा? परमात्मा जी होणगे ना, क्योंकि मैं हट गया। जदों मैं हटिया ये पिछे ओह ही बचदा है। माया हट गई है, पिछे ते नूर ही बचना है। ते सतगुरु उसे बात नूं कहंदे ने कि जेह कट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। वो मुक्ते, वो सबना बातां तो मुक्ते, वो वासनावां तो मुक्ते, वो बुराइयां तो मुक्ते, वो पापां तो मुक्ते, वो सजावां तो मुक्ते। जदों भोगता ही नहीं है, करता ही नहीं है, तो भोगता किवें होएगा? हुण वो करता नहीं है, उहदे विच सब कला है।
ਉਹ ਕਲਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਈ, ਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਹ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਵਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਚੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਜਾਣਿਆ ਏ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਨਾ ਬਚੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਘਰ ਬੌੜਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਚਰਨ ਪਾਇਓ। ਕਹੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਵੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਬਚੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਏ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਈਏ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਏ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੌਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਥੋੜਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ 'ਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਬਚੇ, ਜਰਾ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਫੀਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਬਾ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਆਬਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਸੱਦਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਤੇ ਉਦਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਰਾ ਜਰਾ ਘਰ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਚੋਂ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਕੋਈ ਰਮਜ ਦੀ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਕੋਈ ਰਮਜ ਪਕੜ ਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਹੰਗ ਪੁੱਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਘੱਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾ, ਭੈਣਾ ਉੱਚੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਤਲਬ ਕਾਨ ਖਾਣ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਸਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਰਮਜ ਕੋਈ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਮਾਨ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੋਰੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਣ ਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਸ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਨਾ,
ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੀਏ, ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਰਮਜ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਚੋਂ, ਉਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਪਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੋ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ? ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਈ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਕ ਨਾ, ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈਏ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲੜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਓ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਜਹ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਰਾਮ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਮਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਮਜ ਸਮਝੋ। ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਪਕੜ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਪੈਣ ਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੇਮ ਢੰਗ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਕਾਰ, ਪਤਨੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਤਨੀ 'ਚ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਚਿਤਵਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਬੜੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਮਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਮਿਆ ਏ, ਜੇ ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਤਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਏ, ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ? ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖਦਾ ਏ, ਜੋ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਕੜ ਚਾਈ ਬਾਤ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਡਾਢੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਏ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਖਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਟਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਲਡਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਡ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਟਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦੇ? ਕਿ ਬੰਧਨ ਤੇ ਕੱਟਦੇ, ਪਰ ਕੱਟਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਲਡਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਰਮਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਕਲਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਯਾਦ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 2 ਅਥਰੂ ਵੀ ਕੇਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ 100% ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਖੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਖੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ 30% ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦੇ ਰੋਣੇ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੰਪਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਲੜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਣੀ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਰ ਭੈਣ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਆਇਆ ਸੀ ਖੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਹਿ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਈਏ। ਚਲੋ ਰੰਗ 'ਚ ਗਾਇਓ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਹਿਲਾਏ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੁਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਏ ਤਨ, ਜੈਸੇ ਸੁਕਰ ਸਵਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਏ ਤਨ। ਇਸ ਏਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਏਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ, ਇੱਕੋ ਭਗਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੋਜਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੀ? ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੂੜ ਕਵਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਆਮੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਸਤ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੋਜਿਆ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰ ਸਵਾਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਗਏ, ਲੋਕ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਕਰ ਤੇ ਸਵਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਮਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਿੱਥਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਕਰ ਤੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਕਰ ਦੀ ਤਾਈ ਸਵਾਨ ਦੀ ਤਾਈ ਬੇਰਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭੇਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ, ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੂਕਰ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਗਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਕਰ
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂੜੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੂਠ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਏ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਭਾਉਂਦਾ ਏ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਦਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਏ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਭ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੂਠਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਮਾਣੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਰ 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਬੇ ਸਾਗ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਬਣਨੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਉਹਦਾ ਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਨ ਹੈ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਤਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਓ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਤ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਹਚਲ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣਾ। ਚਲੋ ਪੁੱਤੀਏ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਈਏ। स्वामी को गृह जो सदा स्वार्थ जत नहीं नित नानक एह विद हर भजो एक मन होए एक चित नानक एह विद हर भजो एक मन होए एक चित। स्वामी की हुंदा? मालक हुंदा। तजत नहीं नित अकाल पोते दे अर्थ की है? कदी भी छड़ के नहीं जाता। अनाहत एह विद दे अर्थ की है? नवतेज की है एह विद दे अर्थ? एह बात नहीं, एह बात नहीं। पजनीत उस तरह, हाँ उस तरह ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ।
ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੋ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਮਜ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਨ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਚਾਹਤਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਸਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਤ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭਜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਢਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਖੋਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ? ਖੋਜਿਆ ਉਸਤਾਦ ਪੁੱਤ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਖੋਜਿਆ ਏ? ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ, ਮਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਦਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਮਜ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ? ਸਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਸਵਾਨ ਨੂੰ, ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਖੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਇਹ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇਣ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਤੱਜਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਿਆ? ਅੱਜ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਾਪ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਬਸ ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਕ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਤੂੰ ਜੂਠਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਠਣ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ